وزیر لیبر ملا ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں جاری فلاحی اسکیمات کی مثال کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست میں BRS تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 جون سے جشن تاسیس تلنگانہ کی تقاریب منائی جائیں گی۔ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں مزید 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے کی اصل ملزم کے طور پر راج شیکھر ریڈی کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ SIT نے یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ دیگر ملزمین میں راہل، شانتی اور دتو بھی شامل ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان نئی گرفتاریوں کے بعد اس معاملے میں اب تک گرفتار ملزمین کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ میڈیچل ضلع کے قطب اللہ پور منڈل ریونیو دفتر میں کام کرنے والے 2 VRS کو کلکٹر نے معطل کر دیا۔ دیوندر نگر میں سرکاری اراضیات پر عمارتوں کے انہدام کو روکنے ناگراجو اور دیوا کمار نامی VRS نے رشوت قبول کی تھی۔ یہ رشوت فون پے کے ذریعے قبول کی گئی تھی۔ کلکٹر نے اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے دونوں کو معطل کرنے کے احکام جاری کیے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محکمہ برقی کے جونیئر لائن مین کو رشوت قبول کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ عہدیداروں کے مطابق ویرا کرنا معین آباد ضلع رنگا ریڈی میں TSSPDCL کا جونیئر لائن مین بتایا گیا ہے۔ اسے شکایت کنندہ پرتاپ سے 5000 روپے رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ مذکورہ سرکاری ملازم برقی میٹر کے معاملے میں رشوت طلب اور قبول کر رہا تھا۔ ملک ضلع کے چندی کنٹا میں مکئی کی فصل کو آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں فصل جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی، جس سے کسانوں میں مایوسی دیکھی گئی۔ کسانوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی دوران کانگریس کے مقامی قائدین نے اس نقصان سے 2-4 فصل کا معائنہ کیا اور معاوضہ ادا کرنے حکومت سے مطالبہ کیا۔ امریکہ میں ملازمت کا وعدہ کرتے ہوئے بیشتر خواہش مندوں کو دھوکہ دینے والے جاب کنسلٹنسی ریکٹ کا پولیس نے پتہ چلایا اور 4 افراد بشمول اس کمپنی کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا کہ 10 افراد فرضی دستاویزات داخل کرتے ہوئے حاصل کردہ ویزے کی بنیاد پر پہلے ہی امریکہ جا چکے ہیں۔ فرضی امیگریشن کنسلٹنسی سکندرآباد میں قائم کی گئی تھی۔ اس کو ولسن چودھری نامی شخص چلا رہا تھا۔ گرفتار شدگان میں وہ بھی شامل ہیں۔ اس نے غیر قانونی طور پر تلنگانہ حکومت کے ملازمین کی شناختی کارڈز، اسپانسرشپ لیٹرز اور دیگر دستاویزات تیار کیے۔ اس نے ملازمت کے خواہش مندوں سے بھاری رقم وصول کی۔ رچاکنڈا پولیس نے کہا کہ مقامی فائنانسر اور کمیشن ایجنٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں کابینی اجلاس نئے سیکریٹریٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ BRS سربراہ KCR نے ریاستی وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا ہے جو کہ نو تعمیر شدہ BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کا پہلا کابینی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں کئی اہم امور پر بات کیے جانے، کئی اہم فیصلے لیے جانے اور ریاست کی یوم تاسیس تقریبات کی تیاریوں پر بھی گفتگو کیے جانے کی توقع ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاستی حکومت نے 2 جون سے 21 دن تک یوم تاسیس منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ CM KCR چاہتے ہیں کہ ریاست کی ترقی اور فلاحی اسکیمات عوام تک پہنچایا جائے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے افتتاح کے بعد مقامی خواتین کی جانب سے انہیں مکانات نہ دیے جانے پر احتجاج کیا گیا۔ وزیر تلاسانی سیٹ ویاس یادو نے جوبلی ہلز حلقے کے کملا نگر میں نو تعمیر شدہ 210 ڈبل بیڈ روم مکانات کا آغاز کیا۔ بعد ازاں قرعہ اندازی کے ذریعے کئی لوگوں کو مکانات دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ 210 میں سے صرف چند ہی استفادہ کنندگان کو گھر دیے گئے، جس پر مقامی خواتین نے شدید احتجاج درج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی سالوں سے مکانات ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ احتجاجی خواتین نے مستحق افراد کو مکانات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने सीएम केसीआर पर तेलंगाना में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। शहर हैदराबाद के नागौर में बीजेपी ओबीसी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने भी शिरकत की। इस कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल ने किसी को भी उकसाया नहीं है। बजरंग दल हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है। रियासती बीजेपी सदर का कहना है कि केसीआर बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के मामले में कांग्रेस से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने तमाम हिंदुओं से केसीआर की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाने की अपील की है। वाईएसआरटीपी की सदर वाईएस शर्मिला ने TWJF के ज़ेर एहतमाम इंदिरा पार्क के करीब सहाफ़ियों के महाधरने की तायद करते हुए सहाफ़ियों को मकानात देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत तेलंगाना से मकानात की फराहमी का मुतालबा करते हुए आज इंदिरा पार्क पर सहाफ़ी बरादरी ने धरना दिया। वाईएस शर्मिला ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर पर अराज़ियात को तबाह करने और कमीशन ना मिलने की वजह से सहाफ़ियों को मकानात न देने का इल्ज़ाम लगाया है। वाईएसआरटीपी सरबराह ने कहा है कि सहाफ़ियों को मकानात की तकसीम को वो अपनी पार्टी के मंशूर में शामिल करेंगी। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पैदल चलने वाले अफराद को सड़क हादसात से बचाने के लिए टैंकबैंड पर पेलिकन सिग्नल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया है। शहर हैदराबाद में फुटपाथों की हालत पर CP ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फुटपाथ पर तामीरात की वजह से पैदल चलना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से अवाम सड़क पर पैदल चलने पर मजबूर हैं और हादसात का शिकार हो रहे हैं। CV आनंद ने पेलिकन सिग्नल्स का आगाज़ करने के बाद कहा कि शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रैफिक क़वानीन नहीं जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और रज़ाकार इन सिग्नल्स के जरिए अवाम को आगाह करेंगे। फुट ओवर ब्रिजेस होने के बावजूद भी शहरियों के उन्हें इस्तेमाल न करने और सड़क अबूर करते हुए हादसात का शिकार होने पर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने अफसोस का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी तब्दील करने की अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करने वाले बीजेपी लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही हैं। साबिक़ कांग्रेस रहनुमा ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इन खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में उनकी अखलाकी जीत हुई है, लेकिन केसीआर ने बदउनवानी से इलेक्शन जीता है। कोमटी रेड्डी ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर जद्दोजहद करने, रियासत में खानदानी राज को ख़त्म करने और आवाम के लिए लड़ने की बात कही है। बीजेपी लीडर ने कहा है कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी रियाज की शिकस्त का वाहिद ज़रिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्हें पैसे के लिए पार्टियां तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने BRS सरबराह केसीआर और वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों मुख्तलिफ नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कर्नाटक के इंतखाबी नताइज से ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी को शिकस्त दी जा सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने कर्नाटक में ज़ात पात और मज़हब के नाम पर नफरत पैदा करने और इंतखाबात जीतने का मंसूबा बनाया था, लेकिन कर्नाटक की अवाम ने बीजेपी के इन मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक के अवाम की इस फैसले की सताइश की है। तेलंगाना के CM केसीआर पर तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को बचाने की कोशिश करने का केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने तेलंगाना की अवाम को केसीआर की साजिशों से चौकन्ना रहने का मशवरा भी दिया है। जिले मेडचल मल्काजगिरी के कांग्रेस सदर नंदी कंटेश श्रीधर ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के 54 दिन मुकम्मल हो जाने पर पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नंदी कंटेश श्रीधर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 54 दिनों से जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इन 54 दिनों के दौरान आवाम के दरमियान रहकर
ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی ہے۔ الوال حلقے کے کانگریس قائدین صدور و دیگر کے ساتھ آج انہوں نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ عہدیدار حکمران جماعت کے لیڈروں کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گئے ہیں اور عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کانگریس قائد نے BRS MLA کو الوال کی ترقی پر کھلے مباحثے کا چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے بازار گھاٹ میں جائیداد کے تنازع کے چلتے 2 خواتین کو زد و کوب کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حبیب نگر پولیس حدود کے علاقے بازار گھاٹ میں ایک پراپرٹی کا مسئلہ عدالت میں زیر دورہ ہے۔ اس کے باوجود بھی حسیب اللہ نامی شخص اور اس کی اہلیہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے 2 خواتین کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا یہ واقعہ وہاں موجود CCTV کیمروں میں قید ہو گیا ہے۔ خواتین نے حبیب نگر پولیس کی جانب سے حملہ آوروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی شکایت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے متاثرہ خاتون نے اراضی کے تنازع اور مار پیٹ سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ ضلع نظام آباد میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی مجوزہ قومی کانفرنس اردو صحافیوں چلو چلے حیدرآباد کے پوسٹر کی اجرائی عمل میں آئی ہے۔ TUWJF کے زیر اہتمام منعقد قومی اردو کانفرنس کے پوسٹرز ریاست کے الگ الگ مقامات پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس 28 مئی کو شہر حیدرآباد میں ماسب ٹینک علاقے میں واقع خواجہ مینشن فنکشن ہال میں منعقد ہوگی۔ آج نظام آباد ضلع میں TUWJF کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں نظام آباد، نرمل، عادل آباد کے فیڈریشن کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی کانفرنس کے پوسٹر کا اجرا بھی کیا گیا۔ ذمہ داران نے اس پہلی قومی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری سید غوث محی الدین، نائب صدور MAK فیصل، سید عظمت علی شاہ، خازن MA محسن کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چندران گٹا پولیس حدود کے نوری نگر کی رہنے والی ایک خاتون کی جانب سے اپنے شوہر پر 3 طلاق دینے، بچوں کو فروخت کر دینے کے الزامات بے بنیاد ہونے اور جائیداد کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے نوری نگر کی ساکن عشرت پروین نامی خاتون 4 سال پہلے یعنی سال 2019 میں بھی ایک پریس کانفرنس کر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر فضل الرحمانی پر گھر سمیت بیوی بچوں کو فروخت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ تاہم چندران گٹا پولیس اسٹیشن سے وابستہ اس وقت کے سرکل انسپکٹر نے میڈیا کے ذریعے ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ خاتون کے لگائے گئے الزامات بعد از تحقیقات بے بنیاد اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ 4 سال بعد پھر ایک بار خاتون منظر عام پر آئی ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 2019 میں کہی گئی باتوں کو دہرایا ہے اور اس بار فضل الرحمان پر انہیں فون پر 3 طلاق دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ دعوے کی جانچ کیے بغیر ہی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس خبر کو دکھایا گیا ہے۔ تاہم فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فون پر بات نہیں کی ہے اور 4 سالوں سے صلح کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے عشرت پروین کو طلاق احسن دیا ہے۔ فضل الرحمان نے خاتون کی جانب سے انہیں زدوکوب کرنے، پریشان کرنے کی کوششیں کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون پولیس اور میڈیا دونوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ فضل الرحمان نے حیدرآباد پولیس سے تمام کیسز بہار منتقل کرتے ہوئے تفتیش کرنے کی درخواست کی ہے۔ عشرت پروین کے شوہر کے مطابق ان کی اہلیہ جائیداد کے حصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اور گھر بچوں کے نام پر کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ پولیس سے معاملے کی جامع تحقیقات کرنے، میڈیا اور پولیس کو گمراہ کرنے اور عدالتوں کا وقت ضائع کرنے والی خاتون کے خلاف مناسب کارروائی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حج 2023 کے انتظامات کا حج ہاؤس نامپلی میں آغاز ہو گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے ریاست بھر سے آنے والے عازمین کے لیے حج ہاؤس میں تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب روانگی سے قبل عازمین کے قیام کے لیے حج ہاؤس میں تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ سے کل 8,000 سے زائد افراد فریضہ حج انجام دیں گے۔ سینٹرل حج کمیٹی نے 6,500 افراد کا کوٹا مختص کیا ہے، جبکہ 1,200 سے زائد عازمین کا نام
वेटिंग लिस्ट में था, जिनमें से 857 अफराद को मुंतखब किया गया है। माबाकी को भी मुंतखब करने और वेटिंग लिस्ट में मौजूदा हुजाज की तादाद 1200 से बढ़कर 1500 तक पहुंचने की उम्मीद है। याद रहे कि इस साल सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हुजाज को सऊदी रियाल नहीं दिए जा रहे हैं, ताहम हुकूमत हिंद की इजाज़त से SBI खुसूसी काउंटर्स कायम करते हुए हिंदुस्तानी करेंसी को सऊदी रियाल में तब्दील करने की सहूलत मुहैया करवा रहा है। शहर हैदराबाद में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8 से 10 ब्रांचेस पर इस सहूलत को शुरू किया है। इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल हादसाती बीमा फौरन कार्ड भी फराहम कर रहा है। हज कमेटी ने हाजियों से इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने और सऊदी अरब में किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए 2200 सऊदी रियाल से कम रकम न ले जाने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज फीस के साथ कुर्बानी की रकम भी शामिल करने की दरख्वास्त की गई है, ताकि कुर्बानी के वक्त आज़मीन ताख़ीर से बच सके। आपको बता दें कि कुर्बानी की फीस 16,343 रुपये है, ताहम अदायगी से कबल हज कमेटी दफ्तर से तस्दीक करने की ख्वाहिश की गई है। आज़मीन हज का पहला काफिला बजरिए विस्तारा एयरलाइंस 7 जून को रवाना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 20 किलोग्राम सामान की गुंजाइश वाले 2 सूटकेस और हैंड कैरी के तौर पर 7 किलो का एक बैग ले जाने की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वजन से ज़ायद के सूटकेस और हैंड कैरी बैग को कबूल नहीं किया जाएगा। आज़मीन को हज हाउस में रिपोर्टिंग के दिन अपना सामान साथ लाते हुए बोर्डिंग पास हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। आज़मीन से कहा गया है कि वो अपना कवर नंबर, पता, फ्लाइट नंबर, एम्बारेक्शन पॉइंट सूटकेस पर चस्पा कर ले और अपने साथ रखने वाली रकम की भी हिफाजत करें। आपको बता दें कि वापसी में आज़मीन को जमजम के कैंस और बोतलें लाने की भी इजाज़त नहीं रहेगी और एयरपोर्ट पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। ताहम एम्बारेक्शन पॉइंट पर 5 लीटर जमजम आज़मीन के हवाले किया जाएगा। IND टुडे न्यूज़ चैनल के नाजरीन जो सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने वाले हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। हाजियों से दरख्वास्त है कि वो वापसी के दौरान सामान का वजन बढ़ जाने और इजाफी सामान के लिए ज़्यादा रकम अदा करने की झंझट से बचने के लिए ज़्यादा ख़रीदारी करने से गुरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों और दुआओं का एहतमाम करें। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने हुकूमत तेलंगाना से आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया जारी करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर 23 मई को हज हाउस पर धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया है। रियासत के आइमा व मौज़नीन पिछले 5 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने हुकूमत के इस इक़दाम पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि पुजारियों को पाबंदी से तनख्वाहें जारी की जा रही हैं, जबकि आइमा व मौज़नीन को तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या यही चीफ मिनिस्टर का सेक्युलर चेहरा है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुसलमानों के तईन रियासती हुकूमत के रवैये से सभी वाकिफ़ हैं। बजट जारी कर दिया गया है, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी और वक्फ बोर्ड की सूरत हाल अख्तर है। वाज़ेह है कि रियासत में हुकूमत की जानिब से तकरीबन 10,000 आइमा व मौज़नीन को माहाना सिर्फ 5,000 रुपये एजाज़िया दिया जाता है और वो भी वक्त पर अदा नहीं किया जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मनादिर के पुजारियों और मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 58,59,000 करोड़ से ज़ायद रकम जारी की है, जिसके बाद मुसलमानों में हुकूमत के इस रवैये के सबब मायूसी और नाराज़गी पाई जाती है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने रियासती हुकूमत से मांग की है कि वो आइमा व मौज़नीन की तनख्वाहों की फ़ौरी अदायगी को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रियासत के आइमा व मौज़नीन के हमरा हज हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और हिंदुस्तान की आवाम को BRS हुकूमत और KCR के सेक्युलरिज़म का असली चेहरा दिखाया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स
from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।